हेलो पिलामाने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिलामाने मु आज नवम श्रेणी ज्यामिति बहिर प्रथम चैप्टर रेखा ओ कोण एही पाठर आज क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करिबा। देख अनुशीलनी एक ए क विभाग। तो चलो यार क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करिबा। एक नंबर देला निम्नलिखित पदगुड़िकरू संज्ञा विहीन और संज्ञा विशिष्ट पदगुड़िक चिन्ह। पिलामाने संज्ञा विहीन कौन? जो पदर संज्ञा न थाए। संज्ञा विशिष्ट कौन? जो पदर संज्ञा अच्छी। जेपरि देला रेखाखंडर मध्यबिंदु, स्थानांक, दूरता, सरल रेखा, रश्मि, रेखाखंड, समतल बिंदु एगुड़ाक कौटा कौटा संज्ञा विहीन और कौटा कौटा संज्ञा विशिष्ट ताहाको एबे आमे लिखिबा। आंसर दे लिखिब संज्ञा विहीन पद सरल रेखा, समतल आ बिंदु। संज्ञा विशिष्ट पद माने जहार संज्ञा अछि लिखिब रेखाखंडर मध्य बिंदु, स्थानांक, दूरता, रश्मि, रेखाखंड एतिकी लिखिदब पिला माने। पुणी एबे जिबा 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर संक्षिप्त उत्तर प्रदान कर। माने छोट छोट उत्तर ही एहार सरीजिब। क देला कि गोटिए सरल रेखारे केतोटी बिंदु थाए। गोटिए सरल रेखा पिला माने एईटा गोटिए सरल रेखा। सरल रेखारे केतोटी बिंदु थाए? एठारे पिला माने असंख्य होई परिबो, कारण ना मु एठारे देई परिबी, मझिरे देई परिबी, मझिरे मझिरे पिला माने हैला मझिरे एठारे असंख्य बिंदु होई परिबो। तेणु एहार आंसर होची असंख्य। पुणी एबे जिबा ख नंबर। गोटिए रेखाखंडरे केतोटी बिंदु थाए? गोटिए रेखाखंड पिला माने एईटा गोटिए रेखाखंड। एही रेखाखंड भितरे केतोटी बिंदु आमे देई परिबा? एठारे मध्य असंख्य बिंदु देई परिबो। तो आर आंसर हबो असंख्य। पुणी ग नंबर। गोटिए रेखाखंडरे केतोटी प्रांत बिंदु और केतोटी मध्य बिंदु थाए? पिला माने प्रांत बिंदु हेले कौन? प्रांत बिंदु हेले सर्वशेष बिंदु। आ केतोटी मध्य बिंदु? मध्य बिंदु माने केवल मझिरे ही थाए। तो गोटे रेखाखंडरे प्रांत बिंदु केतोटी रही परिबो? 2टी प्रांत बिंदु रही परिबो एवं एहार मध्य बिंदु केतोटी रही परिबो? गोटिए ही रही परिबो। आंसर हबो 2टी और गोटिए। पुणी घ नंबर। गोटिए रश्मि और ताहार विपरीत रश्मिर संजोगरे कौन गठित हुए? एटा गोटिए रश्मि पिला माने एटा गोटिए रश्मि। गोटिए रश्मि और ताहार विपरीत रश्मि। तार विपरीत रश्मि माने कौन? एठारे गोटिए विपरीत रश्मि। तार विपरीत रश्मिर संजोगरे कौन सृष्टि हुए? एही गोटिए संजोगरे कौन सृष्टि हैला पिला माने? एटा गोटिए सरल रेखा सृष्टि हैला। आंसर कौन लिखिबो? सरल रेखा। पुणी उ नंबर। गोटिए रश्मि और ताहार विपरीत रश्मिर छेदरे केतोटी बिंदु थाए? गोटिए रश्मि एटा गोटिए रश्मि। गोटिए रश्मि और ताहार विपरीत छेदरे केतोटी बिंदु थाए? एठारे गोटिए विपरीत रश्मिर छेदरे केतोटी बिंदु थाए? गोटिए ही। गोटिए बिंदु को छेद करी से गोटिए सरल रेखा कला। पिला माने जोंटा बुझुनी मते कमेंट माध्यम रे पचारि परिबो। पुणी एबे 6 नंबर। 3टी पृथक सरल रेखा परस्पर को अति बेसी रे केतोटी बिंदु रे छेद करती? एहीपरि भाବରେ 3टी सरल रेखा हैला। एहाकु केतोटी बिंदु रे छेद करि पारंती? बिंदु देला एठारे गोटिए। रुओ मु नेक्स्ट पेन धरिक आउछि। एठारे गोटिए, एठारे गोटिए, एठारे गोटिए केतोटी? 3टी बिंदु। तो एहार आंसर होई जिवो 3टी पृथक सरल रेखा परस्पर को अति कम रे 3टी बिंदु रे छेद करती। पुणी एबे देखिबा 6 नंबर। 4टी पृथक सरल रेखा परस्पर को अति बेसी रे केतोटी बिंदु रे छेद करिवे? आंसर हबो 6 गोटी। ज नंबर। 4टी पृथक मध्य बिंदु मध्यरु कोनोसी 3टी एकरेखी होई नथिले सेमानक द्वारा केतोटी सरल रेखा निर्धारित होई परिबो? से प्रश्न रे कौन देला? 4टी पृथक मध्य बिंदु मध्यरु कोनोसी 3टी एकरेखी होई नथिले माने गोटिए रेखारे नथिले। एटा गोटिए बिंदु, एटा गोटिए, एटा गोटिए, एटा गोटिए। 4टी पृथक मध्य बिंदु मध्यरु
କୌଣସି ତିନୋଟି ଏକରେଖୀ ହୋଇନଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ହୋଇନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରିବ? କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରିବ? ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ହେଲା, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲା, ପୁଣି ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରିବ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରିବ, ପୁଣି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟିଏ, ପୁଣି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟିଏ। କେତୋଟି? 1 2 3 4 5, ଇଏ ଗୋଟିଏ 6 ହେଲା। ଆନ୍ସାର କ'ଣ ହେବ? 6 ଗୋଟି। ପୁଣି ଏବେ ଯିବା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଦତ୍ତ ଅଛି ଏ ବି ସି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା, ଏ ବି ସି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ ଏ ସି ରଶ୍ମି। ଏହାର ଆନ୍ସାର କ'ଣ ହେବ? ଏ ବି ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏଠାରେ ଏ ଓ ବି, ୟୁନିୟନ ଏ ସି, ଏ ସି ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି, ଏଠାରୁ ଏଠାକୁ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି, ରଶ୍ମି ଏ ସି। ତ ଏହାର ଆନ୍ସାର କ'ଣ ହେବ? ପୁରାଟା କ'ଣ ହେବ? ଏ ସି ହେବ। ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଏ ସି ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ହେବ। ପୁରାଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟିଏ ଏ ସି ରଶ୍ମି ହେବ। ପୁଣି 2 ନମ୍ବର ଦେଲା ବି ଏ ରଶ୍ମି ୟୁନିୟନ ବି ସି ରଶ୍ମି। ତ ଦେଖ କରୁଛି, ସେ ଏ ବି ସି ଦେଇଥିଲା। ତ ଚାଲ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଆମେ ରଶ୍ମି ନେଲେ, ସେଠାରେ ନାଁ ଦେଲେ ଏ ବି ସି। ନାଁ ଦେଲେ, ସେ ଦେଲା ବି ଏ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ଆଉ ଦେଲା ବି ସି ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ଏଠାରେ ହେବ ଏ ବି ସି ବା ଏ ସି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏ ସି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ହେବ। ପୁଣି ଏବେ ଯିବା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ ବି ସି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ତ ଚାଲ ଏହାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେଲ, ଏଠାରେ ଏ ବି ସି ତିନୋଟି ନାଁ ଦେଇଦେଲ। ସେଠାରେ ଦେଲା ଏ ଠାରୁ ବି ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ବି ଠାରୁ ସି ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଲେ ପୁରା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ କେଉଁ ନାମ ଦେବା? ଏ ସି ନାମ ଦେବା। ଏ ସି ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏ ସି ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଏବେ ଦେଲା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏ ବି ରଶ୍ମି ୟୁନିୟନ ଏ ସି ରଶ୍ମି। ତ ଚାଲ ଏହାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ଦେଲା, ନାଁ ଦେଇଦେବ ଏ ବି ସି, ତିନୋଟି ରଶ୍ମି ଦେଲା। ସେଠାରେ ସେ ୟୁନିୟନ ଦେଇଛି। ୟୁନିୟନ ମାନେ କ'ଣ? ୟୁନିୟନ ମାନେ ମିଶିକି। ଏ ବି ସି ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏ ସି ବା ଏ ବି ବାହାରିବ। ଏ ସି ରଶ୍ମି ଆମେ କହିପାରିବା ବା ଏ ବି ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମାଧାନ ହିସାବରେ ଲେଖିପାରିବ, ଏ ବି ରଶ୍ମି ବା ଏ ସି ରଶ୍ମି। ପୁଣି 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏ ବି ରଶ୍ମି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ଏ ରଶ୍ମି। କ'ଣ ଦେଲା ସିଏ? ଏଟା ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ନେଲ, ଏଠାରେ ଏ ବି ଦେଲ, ସେ ସି ଦେଇନି ପିଲାମାନେ। ଏ ବି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ଏ ବି ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ଗଲା, ବି ଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ଆସିଲା। ତ ସେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ମାନେ ସେ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା? ଅଲଗା କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ନା ଏ ବି ଯେଉଁଟା, ବି ଏ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଏହାର ଆନ୍ସାର ହୋଇଯିବ ଏ ବି। ପୁଣି ଏବେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏ ସି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ସି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ତ ଚାଲ ଏହାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏ ସି, ଏ ବି ସି ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ରହିଲା। ସେ ଦେଇଛି ଏ ସି ରେଖାଖଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ନା, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ମାନେ କେଉଁଟା ଅଲଗା। ଏ ବି ଗୋଟିଏ ଦେଲା ଏବଂ ବି ସି ଗୋଟିଏ ଦେଲା। ସେ ଦେଇଛି ଏ ସି ପୁରାଟି ଦେଲା ଏବଂ ବି ସି ଦେଲା। ତ ଏହାର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ହେବ? ବି ସି ବାହାରିବ। ପୁଣି 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବି ଏ ରଶ୍ମି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ସି ରଶ୍ମି। ତ ଚାଲ ଏହାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏ ବି ସି ରଶ୍ମି ଦେଲା, ସେ ଦେଇଛି ବି ଏ ରଶ୍ମି, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ଏବଂ ବି ସି ରଶ୍ମି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି। ତ ଏହାର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ବାହାରିବ? ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ରେ ବାହାରିବ କେଉଁଟା ଅଲଗା, କେଉଁଟା ଅଲଗା ହେଉଛି ବି ଅଲଗା, ବି ଦେଇଦେବ। ପୁଣି 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏ ସି ମାଇନସ୍ ବି ସି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ସରଳ ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା।
ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ନେଲ, ଏଠାରେ ଏ ବି ସି ତିନୋଟି ନାଁ ଦେଲ, ସେ ଦେଇଛି ଏସି ମାଇନସ୍ ବିସି, ଏ ପୁରାଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଏସି, ଏସିରୁ ବିସି କାଟିଦେଲେ କ'ଣ ବାହାରିବ ଏ ବି ବାହାରିବ, ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ ବି। ସେହିପରି ଭାବରେ 9 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଲା ଏସି ମାଇନସ୍ ଏ ବି, ମାନେ ସେ କ'ଣ ଦେଲା ଏସି ପୁରାଟି ଦେଲା, ଏସିରୁ ଏ ବିଟାକୁ କାଟିଦେଲେ କ'ଣ ବାହାରିବ ବିସି ବାହାରିବ, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବିସି। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପୁଣି ଏବେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଲ୍ ସରଳ ରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ଏ ଓ ବି ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ -3 ଓ 5 ହେଲେ ଏ ବି କେତେ? ସେ ପଚାରିଛି ଏ ବି କେତେ? ଏଲ୍ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା, ସରଳ ରେଖାର ନାଁ କ'ଣ ଏଲ୍। ଏଲ୍ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ଏ ଓ ବି ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନାଙ୍କ, ଏଠାରେ ଦେଲା ଏ, ଏଠାରେ ଦେଲା ବି। ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏ ଦେଲା 3 -3, ପିଲାମାନେ ଏ ଦେଲା -3, ବି ଦେଲା +5, ତାହେଲେ ଏ ବି କେତେ? ଆନ୍ସର୍ ଦେଇ ଲେଖିବ ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -3 -5 ବାର, -3 -5 କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? -8 ବାର। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଖାଲି 8 +8 ହେଇଯିବ, ଅଥବା ଏ ବିର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ବାହାରିଲା? 8 ବାହାରିଲା। ପୁଣି ଏବେ ଯିବା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏ ବି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ଏ ଓ ବି ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ -16 ଓ 20 ହେଲେ ଏ ବିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ? ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କାଢ଼ିବାକୁ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବ, /2 କରିବ। ତ ଚାଲ ଏହାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କାଢ଼ିବା। ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କାଢ଼ିଲେ -16 + 20 /2, 20ରୁ 16 ଗଲେ କେତେ? 4 /2, 2 ଦୁଗୁଣେ 4, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ? 2 ଆସିବ। ପୁଣି ଏବେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନିମ୍ନସ୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଏକରେଖୀ ଅଟନ୍ତି। କ ଦେଲା ଏ ବି ସି ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ -11, 4, 2 ହେଲେ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ? ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ। ତ ଚାଲ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଏ ବି ସି ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ -11, 4, 2। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସଜେଇ ଲେଖିପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା, ସରଳ ରେଖାରେ ପ୍ରଥମେ ମାଇନସ୍ ଆଡ଼ୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ତା ମାନେ ଏଠାରେ ଦେଲେ ଏ କେତେ ଦେଇଛି? ଏ -11 ଦେଇଛି। ପୁଣି ଦେଇଛି ବି, ବିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି? 4 ଦେଇଛି। ବି ଏବଂ ସିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି? ସି ଦେଇଛି 2। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏ ସି ବି ଦେଇକି ଲେଖିବ, କାରଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ମାଇନସ୍, ତାପରେ +2 ପରେ ଆସୁଛି 4। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ମାନେ 2ର ଅର୍ଥ କାହାର? ସି ବିନ୍ଦୁଟି ହେଉଛି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ। ଏ ଦେଲା -11, ସି ଦେଲା 2, ବି ଦେଲା 4। ପୁଣି ଏବେ ଦେଖିବା ଖ ନମ୍ବର। ପି କ୍ୟୁ 8 ଏବଂ କ୍ୟୁ ଆର୍ 5, ଆର୍ ପି 3 ହେଲେ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟି ଅନ୍ୟ ଦୁଇର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ? ସେହିପରି ଭାବରେ ଖ ନମ୍ବର ପରି ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେଇଯିବ ବା ସରଳ ରେଖା ନେଇଯିବ। ଏଠାରେ ଦେବ ପ୍ରଥମେ ପି କ୍ୟୁ, କାରଣ ନା ପି କ୍ୟୁର ମୂଲ୍ୟ 8 ଅଛି, ମାନେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି 8, ଏବଂ ମଝିରେ ନେଇଯିବ ଆର୍। ପି କ୍ୟୁର ମୂଲ୍ୟ 8 ଏବଂ ସେ ଦେଇଛି କ୍ୟୁ ଆର୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 5 ଏବଂ ଆର୍ପିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 3। ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ? ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଆର୍ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ। ପୁଣି ଏବେ ଦେଖିବା ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏ ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ -3, ଏ ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ? -3 ଦେଲା। ଏବଂ ଏ ସି ବି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା। ଏ ସି ବିରେ ବି ସି 2 ଓ ସିର ସ୍ଥାନାଙ୍କ -4 ହେଲେ ବିର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଓ ଏ ବି କେତେ? ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଏ ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ -3, ବି ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ଓ ସିର ସ୍ଥାନାଙ୍କ -4 ଏବଂ ଏ ସି ବି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା। ଆନ୍ସର୍ ଦେଇ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଙ୍କି ଦେଉଛି। ତାମାନେ ବିର ମୂଲ୍ୟ କାଢ଼ିବା। ବିର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ବିର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେ ସି ବି ବା
बी सी दे देइछि 2 एवं सी देइछि -4 -4 -2 इक्वल टू -6 तो बी रो मूल्य हो -6 और से ए बी देइछि ए बी केते पचारछि ए बी केते तो यार आंसर हम ए बी इक्वल टू -6 -3 रो बार यार आंसर हम -9 बार को हटेले कौन हम +9 ए बी रो मूल्य केते आसीबो 9 आसीबो आ बी रो मूल्य केते आसीबो -6 आसीबो। एहीपरि भाबरे मो खातारू बा मो नोट्रु देखिकी लिखिपारिबो। पुणी एबे देखिबा घ नंबर क्वेश्चन ए ओ बी स्थानांक यथाक्रमे -11 और 21 माने ए रो स्थानांक -11 और बी रो स्थानांक 21 हेले ए बी रेखाखंडर मध्य बिंदुर स्थानांक केते और ए ठारू एहार दूरता केते पिला माने से देला मध्य बिंदु माने कौन दुईटा गुड़ाक प्लस करिकी हरण 2 करबा तो से पचारिला ए ओ बी गोटे रेखाखंड ए रो मूल्य देला -11 बी रो मूल्य देला 21 मध्य बिंदु को आमे एम नई जिबा ताहाले एही एम रो मूल्य केते -11 प्लस 21 बाई 2 सॉरी 21 रु 11 गले केते रहिबो पिला माने 10 रहिबो 10 बाई 2 इक्वल टू 5 2 5 10 तो एम रो मूल्य केते 5 आंसर हबो मध्य बिंदुर स्थानांक केते हिजिबो 5 हिजिबो एवं से पचारि थिला ए ठारू एहार दूरता केते एठार लिखि पारिबो ए ठारू मध्य बिंदु सी रो दूरता -11 -5 रो बार माइनस तो यार आंसर आसीबो -6 बार को हटेले कौन आसीबो 6 आसीबो। 1 नंबर क्वेश्चन ए रो स्थानांक -5 और ए बी रो मध्य बिंदुर स्थानांक 0 हेले बी रो स्थानांक केते तो एठार देला एटा गुटी सरल रेखा देला एठारे ए और बी देला मध्य बिंदुर स्थानांक 0 देला हेले बी रो स्थानांक केते ए रो स्थानांक देला -5 मध्य बिंदु माने एम रो स्थानांक देला 0 बी रो स्थानांक से पचारची आंसर हम 5 केउ परि भाबरे -5 एठारे रहिला मझिरे 0 रहिला ता माने एठारे मध्य कौन हम +5 आसीबो ता माने एठारे धनात्मक आसीबो एठारे ऋणात्मक आसुची तो यह को देखी निजे करि परिबो। पुणी एबे जिबा 7 नंबर क्वेश्चन ए एल सरल रेखा उपरिस्थ एक बिंदु एल गोटे सरल रेखा एठार उपरिस्थ गोटे बिंदु होची ए एवं ए रो स्थानांक 5 अटे एक बिंदुर ना कौन ए एठार स्थानांक केते 5 ए रो स्थानांक केते 5 एवं से प्रश्न देला ए ठारू 2 एकक दूरता विशिष्ट केतोटी बिंदु एल उपरे हेबो ओ सेमानक स्थानांक केते हेबो तो एठारे 2 जदि माइनस करिबा तो एठारे आसीबो 3 एवं जदि एठारे 2 एकक प्लस करिबा एठारे आसीबो 7 तो यह को आमे आंसर अनुसार लिखि परिबा एल उपरे 2टी बिंदु रहिबो यथा बी और सी एवं सेमानंकर स्थानांक यथाक्रमे 5 + 2 7 हेबो एवं 5 - 2 3 हेबो कारण ना पछकू आसिले माइनस हेबो आगो को गले प्लस हेबो से सेठारे 2 2 देइछि 2 माइनस हेले 3 हेबो 5 रु 2 प्लस हेले 7 हेबो। पुणी एबे देखिबा 8 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित पद गुड़ी को उदाहरण माध्यम बुझाओ रेखाखंडर मध्यबिंदु विपरीत रश्मि बिंदु मानकर मध्यस्थ दूरता मध्यवर्तीता पिला माने एठारे मु साइज रे लिखिछि एहा को देखि लिखि परिबो नहले मु ऊपर ऊपर बुझे देउछि रेखाखंडर मध्यबिंदु एईटा गोटिए रेखाखंडर मध्यबिंदु आमे केउंटा को बुझिबा मझिटा को मध्यबिंदु माने केउंटा मझि बिंदुता एवं साइट बिंदुर ना दे देबा ए बी मध्य बिंदु आनिबा पई आमे सूत्र कौन लिखिबा a + b / 2 माने एहार मध्य बिंदु पळि आसीबो एही परि भाबरे आमे लिखि परिबा। पुणी आसिला विपरीत रश्मि कौन एठारे गोटे रश्मि देला एवं अन्य पटे गोटे रश्मि काढ़िबा
ଯାହାକୁ ଆମେ ବିପରୀତ ରଶ୍ମି କହିପାରିବା। ଏହାକୁ ତମେମାନେ ନିଜ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିପାରିବ। ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ବଳରେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ସେ ଦେଇଛି ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦୂରତା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ ସେ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦୂରତା ହିସାବରେ ପଚାରିଛି। ଏଠାରେ ଦେଖିକି ଲେଖିପାରିବ। ପୁଣି ଦେଲା ମଧ୍ୟବର୍ଷିତା, ମାନେ ଏଠାରେ ଏ ବି ସି ତିନୋଟି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାର ତିନୋଟି ନାମ ଏ ବି ସି। ତ ସେଠାରେ ଦେଲା ମଧ୍ୟବର୍ଷିତା। ମଧ୍ୟବର୍ଷିତା ମାନେ କ'ଣ? ମଝି ବିନ୍ଦୁଟି। ଏ ବି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ, ବି ସି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ, ଏ ସି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟବର୍ଷିତା ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।